او میرے بھائی باقی لوگ ورکنگ کے بغیر بولتے ہیں نا، ہم پوری ورکنگ کر کے بولتے ہیں. آپ نے ایک لیکچر میں کہا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال عمر تھی اور وہ صحابہ کی امامت کرواتے تھے. معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے. جبکہ معاذ ابن جبل نے تو 18 سال میں اسلام قبول کیا. آنی یہ مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی. آپ 18 تو نہیں، آلموسٹ 16 سال کی عمر میں قبول کیا تھا تو، اور ہارڈلی ان کی عمر 35-36 سال تھی جب وہ دنیا سے چلے گئے. آج یہ میری غلطی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں. پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا، یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے. صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں امامت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی عمر بن سلمہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی. کتنی؟ 6 یا 7 سال. یہی وہ حدیث ہے جس کا وہ میں جیسے محدثین کو اختلاط ہو جاتا ہے، وہ معاذ ابن جبل کے ساتھ ہو گیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل جو ہے وہ 6-7 سال کے تھے تو امامت کرواتے تھے، وہ پکڑ لیا. اس میں سے مسئلہ کیا نکالا، اس مسئلے کو پکڑو. وہ معاذ ابن جبل نہیں تھے، وہ عمر بن سلمہ تھے. وہ 2 حدیثیں میرے دماغ میں مکس ہو گئی، اس کی وجہ سے میں نے وہ بیان کر دیا تھا. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور عمر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ہاں صحابی دوسرے تھے. مرزا جرمی کا یہ دعویٰ ہے کہ 1 ہفتہ لگا کے میں لیکچر تیار کرتا ہوں اور میں پوری تیاری کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تیاری کے بغیر بیان کرتے ہیں. اور یہاں تک بھی اس تحکم اور تعلی سے کام لیتا ہے کہ ان مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو چھوڑیں، آپ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھیں. جو بندہ اس قدر تعلی اور تحکم سے کام لیتا ہو، پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ایسے بندے کی علمی اوقات لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کی جہالتیں ایکسپوز کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بندہ اس قدر تعلی اور تحکم سے کام لیتا ہے اور اس قدر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے کی علمی اوقات اور علمی حالت کیا ہے. اس سلسلے میں مرزا جیلمی کو ایکسپوز کرتے ہوئے مرزا جیلمی کی جو تاریخی جہالتیں ہیں، ان میں سے ایک جہالت میں نے مرزا جیلمی کی یہ بیان کی تھی کہ مرزا جیلمی نے اپنے کئی بیانات میں اس بات کو بیان کیا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے. یہ مرزا نے دعویٰ کیا تھا اور کئی بیانات میں دعویٰ کیا، اور میں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. صحیح بخاری مسلم تو کجا، حدیث، سیرت اور فضائل صحابہ کی کسی کتاب سے مرزا جیلمی قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے. یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے دلائل کے ساتھ کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ معاذ بن جبل نے تو اسلام ہی 18 سال کی عمر میں قبول کیا تھا. جو صحابی 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے؟ اب مرزا جیلمی کو جب اس کے فالورز نے پوچھا کہ اب اس کا جواب دیں، تو مرزا چونکہ اس تنگ گلی میں بند ہو چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب اور رستہ نکلنے کا موجود نہیں تھا، تو پھر کہتا جی کہ وہ اصل میں مسئلے میں مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. وہ 6 سال کی عمر نہیں تھی، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. اور اس پر مسئلے کا جو یہ موضوع ہے، اس کا چیپٹر مرزا نے کلوز کر دیا کہ بس ختم. یعنی حضرت معاذ بن جبل نے 6 سال کی عمر میں امامت نہیں کروائی، انہوں نے تو اسلام 16 سال کی عمر میں قبول کیا تھا. تو وہ 6 سال نہیں 16 سال ہے. کیا مطلب؟ یعنی امامت 6 سال میں نہیں کرواتے تھے، 16 سال کی عمر میں امامت کرواتے تھے. اس پر چیپٹر کلوز کر دیا اور مسئلہ ختم. لیکن چونکہ جب مسئلہ پیش آتا ہے، ویڈیو بنتی ہیں، تو اپنے بیگانے سارے ویڈیوز کے نیچے پوسٹیں بھی شیئر کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں. تو کسی نے کومنٹ کر دیا، کو پوسٹ جو ہے وہ مرزا جیلمی نے فیس بک وغیرہ پہ گردش کرتی ہوئی دیکھ لی کہ نہیں، وہ ایک روایت ملتی ہے عمر ابن سلمہ، وہ صحابہ کرام کو امامت کرواتے تھے، انہوں نے امامت کروائی ہے 6 یا 7 سال کی عمر میں.
تو مرزا نے اس کے اوپر پورا ایک کلپ بنا دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اصل میں مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی نام بولنے میں. وہ حضرت معاذ ابن جبل 6 یا 7 سال کی عمر میں صحابہ کو امامت نہیں کرواتے تھے، بلکہ وہ عمر ابن سلمہ ہیں جو 6 یا 7 سال کی عمر میں امامت کرواتے تھے. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ وہ امامت نہیں کروا سکتا، جبکہ حضرت عمر ابن سلمہ صحابی ہیں اور یہ صحابہ کرام کو، اور بلکہ یہ صرف ایک صحابی کا نہیں بلکہ یہ کہا کہ صحابہ میں سے ایسے بچے تھے جو نابالغ تھے اور صحابہ کو امامت کروایا کرتے تھے. جبکہ یہ ایک روایت اور ایک واقعہ موجود ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ اس کا علماء نے اور محدثین اور فقہاء نے کیا جواب دیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے گڑھا ہے. کنہوں نے؟ حنفیوں نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نابالغ کی امامت کے عدم جواز کا قول یہ گڑھا ہوا ہے یا یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ائمہ متبوعین اور ائمہ اربع، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں میں سے 3 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا، نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کو جاننے کے لیے ان کے بیٹے سے روایت ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت صالح، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 401 پہ، اور یہ دوسری کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ سے، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 363 اور مسئلہ نمبر 520 ہے. اور اس کے علاوہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے المغنی لابن قدامہ، اس میں بھی یہ مسئلہ بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ نابالغ بچہ کم از کم فرض نماز میں امامت نہیں کروا سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف کو جاننے کے لیے یہ امام مالک کی فقہ کی مشہور کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 اور 143 پہ، اور فقہ مالکی کا فتاوی ہے فتاوی ابن سہنون، امام ابن سہنون مالکی، المتوفیٰ 256 ہجری، امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور انہی کے دور میں اور انہی کی تاریخ وفات جو جس سال میں ہوئی اسی میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ابن سہنون کے صفحہ نمبر 453 پہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نابالغ بچہ فرض کی امامت نہیں کروا سکتا. اگرچہ نفل کی امامت میں ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر تینوں امام متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، کہ نابالغ بچہ فرض کی امامت نہیں کروا سکتا. اس کے علاوہ ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اگر اجلہ تابعین کو دیکھا جائے تو اجلہ تابعین میں سے امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق صنعانی 3845 نمبر روایت لے کے آئے. امام عطا تابعی فرماتے ہیں لا یؤم الغلام الذی لم یحتلم، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا وہ امامت نہ کروائے. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے 3846 نمبر روایت ہے کرہا ان یؤم الغلام حتی یحتلم. امام ابراہیم نخعی تابعی فرماتے ہیں کہ نابالغ کا امامت کروانا مکروہ ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے. اس کے علاوہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے 3848 نمبر کہ محمد بن ابی سوید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ ہم نے طائف کے اندر ایک بچے کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا تو فغاضب عمر وکتب الیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہوئے اور ان کی طرف خط لکھا، کہا ما کان نولک ان تقدم للناس غلاما لم تجب علیہ الحدود، کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم نابالغ کو، اے محمد بن ابی سوید، نابالغ کو تم امام بناتے جب تک کہ وہ اس عمر کو نہ پہنچ جاتا جس عمر میں حد واجب ہوتی ہے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی مسئلہ گڑھا، امام عطا بن ابی رباح نے بھی مسئلہ بقول مرزا گڑھا، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نعوذ باللہ مسئلہ گڑھا، اور اس کے علاوہ امام شافعی
रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ भी यह है। इमाम शाबी बहुत बड़े जलील क़दर ताबई हैं, 500 सहाबा इकराम की ज़ियारत करने वाले। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द इमाम मुजाहिद ताबई, वो भी सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ के शागिर्द हैं। इन तमाम ताबईन का मौक़िफ़ भी यही है कि नाबालिग बच्चा इमामत नहीं करवा सकता। आइमा अरबा में से 3 इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, इनका मौक़िफ़ भी यह है कि नाबालिग बच्चा इमामत नहीं करवा सकता। और मिर्ज़ा जिल्मी कहता है कि नाबालिग की इमामत के अदम जवाज़ का मसला ये इन्होंने गढ़ा हुआ है। अब ये आप ख़ुद समझ लें दलाइल की रोशनी में कि ये मसला गढ़ा हुआ है। ये आइमा का जो मौक़िफ़ है मुहद्दिसीन, ताबईन, तबा ताबईन का, और न सिर्फ तबा ताबईन का और ताबईन का बल्कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मौक़िफ़ भी यही है। ये इमाम बहकी की किताब है अस-सुनन कुबरा लिल बहकी, जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 225 पे इमाम बहकी अपनी सनद के साथ हदीस लेके आए कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ला यउम्मुल गुलामु हत्ता यहतलिमा, ग़ुलाम यानी नाबालिग बच्चा इमामत ना करवाए हत्ता कि वो बालिग हो जाए। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता नाबालिग बच्चे को इमामत करवाने की इजाज़त नहीं है। ये काजी शौकानी गैर मुक़ल्लिदी की किताब है नैलुल औतार, और इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 176 पे इमाम अबू बकर असरम की किताब सुनन के हवाले से 2 रिवायात काजी शौकानी ने बयान की हैं। उनमें से एक रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ला यउम्मुल गुलामु हत्ता तजिबा अलैहिल हुदूद। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चा लोगों की इमामत ना करवाए हत्ता कि उस पर, यानी वो उम्र हो जाए कि उस पर हद वाजिब हो, यानी जब तक कि वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं हो जाता उस वक्त तक उसको इमामत करवाने की इजाज़त नहीं है। और ये मसला सहाबा इकराम और ताबईन, तबा ताबईन और आइमा मुज्तहिदीन ने उन अहादीस से इस्तिंबात किया है जो वाज़े कुतुब अहादीस में सही अहादीस मौजूद है कि बच्चा शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। पहले तो सुन्ने अबी दाऊद से एक हदीस सुन लें। सुन्ने अबी दाऊद में 580 नंबर और सुनन इब्न माजा में 983 नंबर, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में, मुसनद हाकिम में, सही इब्न हिब्बान में और मोजमुल कबीर तबरानी में ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अम्मन नास फ़असाबल वक्त, जो लोगों का इमाम हो, वक़्त नमाज का हो जाए, व अतम्म सलात, और लोगों को वो नमाज पढ़ाए, फ़लाहु वलहुम, तो उस इमाम के लिए भी और इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों के लिए भी अजर व सवाब है। और वमन इंतक़सा मिन ज़ालिका शैयन, और जिसने नमाज पढ़ाते वक़्त कोई कोताही की, फ़अलैहि वला अलैहिम, तो उस इमाम पर तो गुनाह है लेकिन मुक्तदियों पर कोई गुनाह नहीं है। साबित हुआ कि अगर इमाम नमाज में कोताही करता है, किसी रुकन के अंदर उससे कोई ख़राबी या कोताही वाक़ई होती है, जानबूझ के करता है या वो नमाज में कोई कोताही का इर्तिकाब करता है, तो उस पर गुनाह है। अब हम जब देखते हैं बच्चा जो नाबालिग है क्या वो शरीयत का मुकल्लफ है, तो सुनन अबी दाऊद में 4398 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़ी अल क़ल्मु अन सलासतिन, 3 लोग वो हैं जिनसे शरीयत का कलम उठ गया, यानी शरीयत उन पर मुआख़ज़ा नहीं करती, वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। अन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ा, सोया हुआ हत्ता कि वो बेदार हो जाए, व अनिल मुब्तला हत्ता यबरा, वो जिस पर जुनून तारी हो और वो मुब्तला हो हत्ता कि वो उससे बाहर निकल आए, व अनिस सबी हत्ता यकबरा, और बच्चे से जब तक कि वो बड़ा हो जाए, बड़ी उम्र को पहुंच जाए, यानी बालिग हो जाए। यानी बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। और जो हुक्म है हदीस में कि जिस बंदे ने नमाज में कोताही की, तो अगर कोताही करेगा तो उस पर गुनाह है, मुक्तदियों पर गुनाह नहीं है। ये उसी के लिए हो सकता है कि जबकि वो मुकल्लफ हो। तो बच्चा चूँकि शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, इसी बुनियाद पे इन्हीं रिवायात और अहादीस की रोशनी में आइमा मुज्तहिदीन ने, ताबईन, तबा ताबईन और फ़ुक़हा और असलाफ़ उम्मत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस मसले को निकाला और इसी मसले को बयान किया कि शरीयत का चूँकि मुखातब जो है वो मुकल्लफ है, यानी इमाम बनना है, और इमाम किसको बनाया जाए, उसका मुखातब शरीयत का मुकल्लफ है, गैर मुकल्लफ उसका मुखातब नहीं है। लिहाजा इमाम भी उसको बनाया जाएगा जो मुकल्लफ बालिग है, नाबालिग बच्चा वो इमामत का अहल नहीं है। अब इन दलाइल की रोशनी में बेहम्दि ताला इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल
रहमतुल्लाह ताला अलैहिम ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाबालिग बच्चा इमामत नहीं करवा सकता। और मिर्ज़ा जरमी क्या कहता है कि ये मसला इन्होंने गढ़ा हुआ है, कि इन्होंने गढ़ा हुआ है, जिनका मैंने हवाला दे दिया। मिर्ज़ा जरमी के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह इन तमाम आइमा, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा और उम्मत के असलाफ़ ने यह मसला गढ़ा हुआ है, जबकि यह मसला दलाइल की रोशनी में बिहम्द ताला उलमा ने बयान किया। अब इस सिलसिले में मिर्ज़ा जरमी ने अमर इब्न सलिमा के हवाले से सही बुखारी से एक रिवायत बयान की है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तह मक्का के बाब में ज़िक्र किया है, नाबालिग की इमामत के बाब में उसको ज़िक्र नहीं किया। इस रिवायत को बयान किया कि अमर इब्न सलिमा कहते हैं कि मैं 6 या 7 साल की उम्र का था कि मैं उस वक़्त नमाज की इमामत करवाया करता था। एक दिन मैं इमामत करवा रहा था कि इमामत के दौरान जब मैं सजदे में गया तो मेरी शर्मगाह नंगी हो गई। तो लोगों ने, औरतों ने यह कहा कि अपने इमाम की शर्मगाह, तुम्हारे इमाम की नंगी हो रही है, इनको कपड़ा लेके दो। तो अमर इब्न सलिमा कहते हैं कि उस वक़्त मैं 6 या 7 साल की उम्र में था जिस वक़्त मैं इमामत करवाया करता था। अब इससे दलील मिर्ज़ा ने ली कि चूँकि देखे अमर इब्न सलिमा सहाबी थे और वो सहाबा किराम को इमामत करवाया करते थे, लिहाजा साबित हो गया 6 या 7 साल की उम्र में नाबालिग बच्चा इमामत करवा सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि अमर इब्न सलिमा के हवाले से मुहद्दिसीन का फ़ैसला क्या है, क्या यह सहाबी हैं या सहाबी नहीं हैं। तो जमहूर मुहद्दिसीन, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मजमू में ये लिखा है कि मशहूर यही है कि अमर इब्न सलिमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस सुनना साबित नहीं है। हुजूर को देखना हुजूर अलैहिस्सलाम से हदीस सुनना साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाल मुहद्दिसीन ने उनको सिगार सहाबा में शामिल किया है। जहाँ तक इनकी सहाबियत का ताल्लुक है तो ये इसकी तहकीक है। अब रह गई बात अमर इब्न सलिमा के इमामत करवाने की, तो ये असर जो सही बुखारी में मौजूद है, उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि ये असर इस बुनियाद पर है कि अमर इब्न सलिमा या उनके वालिद ने उनको इमामत के लिए अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर खड़ा किया था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसकी कोई सराहतन तईद हदीस में ना और उसके दलाल सराहतन तईद के मौजूद नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी तईद फरमाई हो या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये वाक़या पेश किया गया हो तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पर मोहर तस्दीक सबत की हो। इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी इसको नाबालिग की इमामत के बाब में इस रिवायत को जिक्र नहीं किया, बल्कि फ़तह मक्का के बाब में इसको जिक्र किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला से जो इमाम अबू दाऊद ने मसाइल पूछे हैं, मसाइल अहमद इब्न हम्बल बरिवायत इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला कि इन मसाइल में सफ़ा नंबर 62 पे मसला नंबर 294 है। कहते हैं समय तो अहमद बिन हम्बल यकूल, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना वो कहते थे ला या उम्मुल गुलामु हत्ता यहतलिमा, नाबालिग बच्चा उस वक्त तक इमामत ना करवाए जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। फ़कील अल अहमद हदीस अमर इब्न सलिमा था। अहमद इब्न हम्बल जो कि मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं और फ़िक़ह में भी इमाम मुज्तहिद मुतलक हैं, इमाम मतबू हैं, उनसे कहा गया कि ये अमर बिन सलिमा की जो हदीस है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। क़ाल ला अदरी अय्यु शैइन हाज़ा, कहते हैं मैं नहीं जानता कि ये क्या है। और इमाम खत्ताबी सुलेमान खत्ताबी अपनी किताब मालिमुस सुनन इसमें जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 वो लिखते हैं काना अहमद युद्दइफ़ु अमरा अमर इब्न सलिमा था। इमाम अहमद इब्न हम्बल अमर बिन सलिमा के इस अमर को ज़ईफ़ करार देते थे। वक़ाल मर्रतन, और कई मरतबा उन्होंने ये कहा दाहु लैसा बिशैइन बैयिन, इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि अमर इब्न सलिमा का ये जो असर है इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें सराहत और वजाहत के साथ कोई बैयन और खुला सबूत नहीं है नाबालिग की इमामत के जवाज़ का या जायज़ होने का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसकी तईद मौजूद नहीं है।